నమస్కారం. టీసీఎన్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలపై న్యాయమూర్తులు ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలి. జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి అరుణ సారిక. ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో భాగంగా జిల్లాకు కేటాయించిన 16 వాహనాలను ప్రారంభించిన జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడి. పంచాయతీలో పనిచేసే గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు ప్రభుత్వమే జీతాలు చెల్లించాలి. పంచాయతీ కార్యదర్శుల డిమాండ్. వార్తల్లోని వివరాలు. న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలపై న్యాయమూర్తులు ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని చిత్తూరు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి అరుణ సారిక తెలిపారు. శనివారం జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలపై ఒకరోజు వర్క్షాప్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి మరియు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ జడ్జ్ జస్టిస్ సురేష్ రెడ్డి అఫీషియో చైర్పర్సన్గా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించిన అనంతరం న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలపై నిర్వహిస్తున్న వర్క్షాప్లో న్యాయ సంస్థ పట్ల ప్రతి ఒక్క న్యాయమూర్తి నిబద్ధతతో మెలగాలని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా జడ్జి మాట్లాడుతూ న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలపై న్యాయమూర్తులకు అవగాహన ఉండాలని, ప్రధానంగా సిపిసి సెక్షన్ 9 పరిధి, లోక్ అదాలత్ అవార్డులపై అధికారం, సమస్యల రూపకల్పన, తీర్పుల రచన తదితర అంశాలపై న్యాయాధికారులు సుదీర్ఘ అధ్యయనం చేయాలని తెలిపారు. సమర్థత పెంపు, నైతిక విలువల పరిరక్షణపై కూడా స్పష్టమైన దృష్టిని ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా కల్పించడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయాధికారులు శ్రీనివాస్, జయలక్ష్మి, అర్చన, రమేష్ తమ పరిశోధన పత్రాల ద్వారా మౌలిక విశ్లేషణను అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో న్యాయమూర్తులు పాల్గొన్నారు. Complete the workshop schedule in our district with kind heart permitted me to conduct this workshop, and for which I am thankful to His Lordship on my behalf and on behalf of District Judiciary Chittoor. We are blessed to have such a kind of personality who always sees the interest of the institution as an administrative judge of our district Chittoor. The presence of Honorable District Judges retired Sri G.V. Krishnaya Garu, Sri K.P. Balaji Garu and Sri N. Ramesh Babu Garu, Chairman for Plapas Chittoor as resource persons for today's workshop, gives us an immense pleasure to gain expertise knowledge on the subjects from them. A pleasant good morning and hearty welcome to the resource persons and all the judicial officers who have assembled here. I thank on behalf of the district judiciary to the resource persons for having accepted to be so. The Honorable High Court of Andhra Pradesh pleased to conduct this workshop with an award objective, thus I quote, to equip the judicial officers with sound knowledge in law, substantive as well as procedural, and in such other faculties as may be felt necessary from time to time to enable them to discharge their functions confidently and efficiently and to maintain high degree of rectitude. The topic selected for this workshop is topics on civil side. The subtopics covered under the main subject of workshop are section 9 of Code of Civil Procedure with reference to jurisdiction under various special enactments, Lok Adalat Award and jurisdiction, and several subtopics relating to various situations while passing awards, framing of issues and necessity of framing of preliminary issues, judgment writing. Through the resource papers submitted by our judicial officers, Sri G. Srinivas Garu, 4th Additional Civil Judge, Junior Division Tirupati, Srimati K. Jayalakshmi Garu, Principal Civil Judge, Senior Division Madanpalli, Srimati G. Archana Garu, 4th ADJ Tirupati, and Sri S. Ramesh Garu, 1st ADJ Chittoor. You will be enlightened on the subtopics selected for the workshop. The topics identified by the Honorable High Court for this workshop
have the theoretical potential and practical relevance. They are imminent for day-to-day functioning of judicial officers irrespective of their cadre. Section 9 of Civil Procedure Code is a cornerstone of civil law in India, establishing the jurisdiction of civil courts. It defines the fundamental jurisdiction of civil court jurisdiction, making it mandatory for courts to entertain suits of a civil nature. The subtopic selected for the session number 1 of today's workshop is about the significance of jurisdiction with regard to the jurisdictional aspects as to initiation of litigation before proper forum depending on its territorial as well as pecuniary limits, so also the competency of the forum to entertain such litigations which enables the courts to entertain any litigation between the parties to claim or deny one's own rights provided under different statutes apart from Code of Civil Procedure. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం చిత్తూరు జిల్లాకు అదనంగా 16 వాహనాలు కేటాయించడం జరిగిందని జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ తెలిపారు. శనివారం చిత్తూరు ఓల్డ్ డిపిఓ కార్యాలయంలో వాహనాలను ప్రారంభించిన అనంతరం జిల్లా ఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్ విభాగానికి రాష్ట్ర డీజీపీ ఆధ్వర్యంలో 16 వాహనాలు మరియు 1 బుల్లెట్ను ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో భాగంగా కేటాయించడం జరిగిందని తెలిపారు. రోజురోజుకి రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా విపరీతంగా పెరగడం జరుగుతోందన్న ఆయన దీన్ని నియంత్రించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే వాహనాలు ప్రారంభించామని తెలిపారు. జిల్లాలో ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే వాటిని నియంత్రణలో భాగంగా వాహనాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు. ప్రస్తుత వాహనాలు 4 వాహనాలను చిత్తూరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్కు కేటాయించడం జరిగిందని స్పష్టం చేశారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా పోలీసు విభాగం తరపు నుంచి మొత్తం 16 టూ వీలర్స్ని జిల్లా మొత్తం కూడా ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, వీటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడానికి. రోజు రోజుకి రోడ్డు మీదకి వచ్చే వాహనాలు పెరుగుతున్నాయి, జనాభా పెరుగుతుంది. కాకపోతే ట్రాఫిక్ సమస్యలు కూడా దాంతోపాటు పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే దానికి తగినట్లు రోడ్డు విస్తరించట్లేదు కాబట్టి. సో పోలీసు విభాగం తరపు నుంచి మనం చేయగలిగింది, ఎక్కడైతే సరే ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటున్నాయో అక్కడికి ఇమీడియట్గా రష్ అయ్యి అక్కడికి 1 or 2 కానిస్టేబుల్స్ ఎవరైతే సరే రెగ్యులర్గా ట్రాఫిక్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు అక్కడికి రష్ అయ్యి అక్కడ ఉండే ట్రాఫిక్ సమస్యను సాల్వ్ చేయడము, ఎవరైనా సరే వెహికల్ ఆగిపోయినా సరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడము, అలానే వీలైనంత తొందరగా ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా వాహనదారులు వాళ్ళ గమ్యానికి రీచ్ అయ్యేలా చేయడం. దీనిలో భాగంగా ఈరోజు మొత్తం 16 వెహికల్స్, వీటినన్నింటినీ జిల్లా మొత్తంలో ఉండే ఏవైతే సరే ప్రధాన రహదారులు ఉన్నాయి, అలానే ట్రాఫిక్ సమస్యలు నిత్యం మనం మీడియాలో చూస్తుంటాం, వీటన్నిటిని బట్టి మేము డివైడ్ చేయడం జరిగింది. టౌన్లో కూడా అట్లీస్ట్ 4 వెహికల్స్ ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడానికే వీటిని తిప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ ట్రాఫిక్ గురించి ఉన్న ఇబ్బందిని అర్థం చేసుకొని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరియు గౌరవనీయులైన డీజీపీ గారు మన జిల్లాకి మొత్తం 16 వెహికల్స్ ఇచ్చారు. కి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా అంటే మనము ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి తగినట్లు మోడిఫై చేయడం జరిగింది. వీటిల్లో మనం మాట్లాడడానికి సెట్ ఉంటుంది, అలానే సైరన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, అలానే పోలీసు వాహనాలను ఐడెంటిఫై చేసే విధంగా లైట్లు ఉంటాయి. సో ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్విప్మెంట్ ఇమీడియట్గా దానిలో ఏమైనా కావాలంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎక్విప్మెంట్, మ్యాన్ ప్యాక్స్ అండ్ మన వాళ్ళు తిరగడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా దీన్ని మోడిఫై చేయడం జరిగింది. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలోని వార్డు కార్యదర్శుల బదిలీల కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. చిత్తూరు నాగయ్య కళాక్షేత్రంలో శనివారం నిర్వహించిన బదిలీల కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియను కమిషనర్ నరసింహప్రసాద్ పర్యవేక్షించారు.
ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలో చిత్తూరు, తిరుపతి నగర పాలక సంస్థలు, మదనపల్లి, పొంగనూరు, పలంనేరు, కుప్పం, పుత్తూరు, నగరి, శ్రీకాళహస్తి పురపాలక సంఘాల పరిధిలో 5 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న బదిలీల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వార్డు వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యదర్శులు, ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శులు, వార్డు శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కార్యదర్శులకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి ఆప్షన్ ఫామ్స్ తీసుకున్నారు. శుక్రవారం నాడు కౌన్సిలింగ్కు వార్డు వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యదర్శులు 184, ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శులు 192, వార్డు శానిటేషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కార్యదర్శులు 143, రిక్వెస్ట్ బదిలీల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న 38 మంది హాజరై ఆప్షన్ ఫామ్స్ సమర్పించారు. 2 రోజుల పాటు జరిగిన కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియలో వార్డు సచివాలయాల పరిధిలో 6 కేటగిరీలకు చెందిన కార్యదర్శులకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహణ సజావుగా పూర్తయింది. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి అడిషనల్ కమిషనర్ చరణ్ తేజ్ రెడ్డి, సహాయక కమిషనర్ అవినేని ప్రసాద్, ఉమ్మడి జిల్లాల నగరపాలక కమిషనర్లు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. పంచాయతీలో పనిచేసే గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు ప్రభుత్వమే జీతాలు చెల్లించాలని పంచాయతీ కార్యదర్శులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు శనివారం చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ను కలిసి పంచాయతీ కార్యదర్శులు వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పంచాయతీలో గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని, అదేవిధంగా రిక్షాలు, ట్రై సైకిళ్లు మరమ్మతులకు గురైందని, వాటిని సరిచేసుకునే స్తోమత కూడా ప్రస్తుతం పంచాయతీలకు లేదన్నారు. గ్రీన్ అంబాసిడర్లకు సక్రమంగా జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో వారు ఇతర పనులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని తెలిపారు. అలాంటి సందర్భంలో వారిని ఉదయం 6:30 విధులకు రావాలన్నా వచ్చే పరిస్థితిలో లేరన్నారు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు ఎదురవుతోందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంకు కార్యదర్శులు ముందుండి జరిపిస్తామని, పనులు చేయడానికి వెనుకడుగు వేయబోమని, గ్రీన్ అంబాసిడర్లతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పంచాయతీ కార్యదర్శులు రమేష్, ధరణి, శివ, పురుషోత్తం తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా కూలీలే, వాళ్ళు కూడా రోజువారీ కూలీలే, వాళ్ళకు కూడా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు కూడా నెల మనం జీతాలు ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్ళు కూడా పనిచేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మమ్మల్ని 6:30కంతా పోయి చెత్త ఫోటోలు తీయండి, చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. కానీ కొద్దిగా మానవత్వంతో మేము అడుగుతున్నాము మా పై అధికారుల్ని. ఎందుకంటే చాలా అందరికీ కుటుంబాలు ఉంటాయి, కొద్దిగా దూరం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, కొద్దిగా చిన్నపిల్లలు ఉండే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. చాలామంది ఆడవాళ్ళు, లేడీ ఎంప్లాయీస్ కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొద్దిగా మానవత్వంతో అధికారులు ఆలోచించాలని చెప్పి ఈ విషయంలో మేము పనిచేసేదానికి కొద్దిగా 6:30 కంటే కొద్దిగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి ఒక మానవత్వంతో పై అధికారుల్ని, మినిస్టర్ని, సీఎం గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాము. పార్ట్ టైంగానే చేయగలరు, ఫుల్ టైంగా చేయలేరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ పనికి వెళ్తారు, ఉపాధి హామీ పనికి వెళ్ళి తర్వాత ఇది చేయగలరు. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే 6,000 వాళ్ళకి సరిపోదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇతర పనులు కూడా వెళ్తారు. వాళ్ళ టైమింగ్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని చేయాలి. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ టైంకి మనం అంత వాళ్ళు అడిగేంత జీతం వాళ్ళకి రాదు, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వాళ్ళు పోషించుకోవాలి. కాబట్టి వాళ్ళు పార్ట్ టైంగా అడుగుతారు. మనం 6:30కి రమ్మని చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి మేము ఫోన్లు చేసుకొని మేము 10 సార్లు చెప్తే కూడా మేము ఆ పనికి పోయే రాగలం మేడం అని చెప్పే స్థితిలో చాలామంది గ్రీన్ అంబాసిడర్లు ఉన్నారు. సో అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని అధికారులకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొకటి లేడీస్కి ఏమంటే 6:30 కాదు 5 గంటలకు వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి. తుఫాన్లు అటువంటి విపత్తులు అన్నప్పుడు, ఏ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ కానీ కరోనా కానీ అటువంటప్పుడు ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నైట్ స్టే చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. లేడీస్ అయినా జెంట్స్ అయినా అది పని చేయడం గురించి ఈ రోజు కాదు, ఏ రోజు ఎవరు ఇబ్బంది పడరు. కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళ టైం కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక్క సెక్రటరీనే కాదు కదా, చెత్త అనేది రోజు వేస్తారు, రోజు ఎత్తాలా, అది ప్రతిరోజు దినచర్య, దాన్ని ఎవరు కాదని లేదు. మేము కూడా దాన్ని చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాము. కాకపోతే అక్కడ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కూడా వాళ్ళ టైమింగ్స్ గురించి మాకు చెప్పడం జరిగింది. నా పంచాయతీలో అయితే ప్రాబ్లం అదే.
నాలాగే చాలామంది సెక్రటరీలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇంకొకటి లేడీస్కి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళని రెడీ చేసుకుని రావాలా. ఒకవేళ మేము అక్కడ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా స్టే చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నాము, మేమంతా కూడా స్టే చేస్తున్నాము. జూలై 9న జరిగే దేశవ్యాప్త సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని సిఐటియు రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆర్వి నరసింహారావు పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జూలై 9న జరిగే సార్వత్రిక సమ్మెకు జయప్రదం కోసం శనివారం చిత్తూరు సిఐటియు కార్యాలయంలో జిల్లా విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సిఐటియు రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆర్వి నరసింహారావు మాట్లాడుతూ, కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వాలు కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను శరవేగంగా అమలు పరుస్తున్నాయని, 29 కార్మిక చట్టాలు రద్దుపరిచి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకువచ్చి కార్మికులను కట్టు బానిసలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, దీనికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, స్థానిక ఫెడరేషన్లు కలిసి సంయుక్తంగా ఇచ్చిన భారతదేశ సార్వత్రిక సమ్మె జయప్రదం కోసం ప్రజా సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు వాడ గంగరాజు మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీలు అమలు పరచకుండా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అమలు పరుస్తున్నారని, విశాఖ ఉక్కులో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు 5,000 మందిని తొలగించడం చాలా దుర్మార్గమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే లక్షలాది మంది కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ స్కీమ్ వర్కర్లను ప్రభుత్వ పథకాలు అమలు పరచకుండా చేయడం చాలా సిగ్గుచేటని తెలిపారు. అలాగే దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు కూడా 8 గంటలు పని విధానాన్ని రద్దు చేసి 10 గంటలు పని చేయించుకోవచ్చు అన్న తీర్మానం ఇప్పటి వరకు ఏ కేబినెట్ చేయలేదని, అలాంటి దుస్సాహసానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పూనుకోవడం చాలా దుర్మార్గమని, అందుకే జూలై 9న రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక సమ్మె విజయవంతంకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి రావాలని కోరారు. ఈ సమావేశానికి సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షుడు గిరిధర్ గుప్తా అధ్యక్షత వహించగా, ప్రధాన కార్యదర్శి సురేంద్రన్, అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి షకీలా, మమత, ఆశా యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి గంగా, పంచాయతీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి గోవిందప్ప, బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి జ్యోతిరావు, మధ్యాహ్న భోజనం యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి వరలక్ష్మి, ఆటో యూనియన్ నాయకులు అయ్యప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు. దేశంలో చట్టాలను నిర్వీర్యం చేసి లేబర్ కోడ్లు ఏదైతే తెస్తున్నాడో కొత్త లేబర్ కోడ్ తేవడానికి కార్మికులకు అంగీకారం కాదు, కార్మికులకు సిద్ధం కాదని పద్ధతులు మొత్తం చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా సిఐటియు ప్రచారం చేయాలి. రేపు జూలై 9వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి సమ్మెని యావత్ కార్మికవర్గం పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి సిఐటియు జిల్లా కమిటీ పిలుపునిస్తా ఉంది. మోడీ ఒక పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైనటువంటి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ దగ్గర నుంచి, బాల్కో దగ్గర నుంచి, బిహెచ్ఎల్ దగ్గర నుంచి, బీఈడిఎల్ దగ్గర నుంచి, బిదానీ దగ్గర నుంచి మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కాలచౌక అంబానీకి, ఆదానికి దోచిపెడతా ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నమ్మొద్దు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రభుత్వం నిర్వహించాలని చెప్పని రేపు 9వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి సమ్మె డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థని కాపాడాలి, కార్మిక హక్కులు కాపాడాలి, లేబర్ కోడ్లు తేవద్దని చెప్పని డిమాండ్తో జరుగుతున్నటువంటి సమ్మెని మొత్తం యావత్తు దేశంలో కార్మిక సంఘాలన్నీ జరపాలని చెప్పి నిర్ణయించినాయి. ఆ పిలుపులో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యావత్తు కార్మిక వర్గం, అంగన్వాడీ, ఆశా, మిడ్ డే మీల్ తదితర స్కీముల్లో పనిచేసేవాళ్ళు, బిల్డింగ్, ఆటో, హమాలి తదితర అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, ప్రభుత్వ రంగ శాఖల్లో పనిచేసేవాళ్ళు, డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పని సిఐటియు జిల్లా కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. చిత్తూరు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నందు ఈ నెల 30వ తేదీన పదవి విరమణ చెందుతున్న రథసారథి ధనుంజయకి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ సుధారాణి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మాన సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా డాక్టర్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ వెంకట ప్రసాద్, జిల్లా మలేరియా అధికారి డాక్టర్ అనిల్ కుమార్, ఎస్ఓ జార్జ్, ఆఫీసు సూపరింటెండెంట్ గిరిధర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పదవి విరమణ చెందుతున్న డ్రైవర్ని ధనుంజయ్ని ఘనంగా సత్కరించడం జరిగినదని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు చేసిన సేవని కొనియాడారు. రథసారథి సోదరుల తరపున గజమాల, దుస్సాల్వా మరియు మొమెంటోతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో
శ్రీనివాసమూర్తి, ప్రభుత్వ డ్రైవర్ల సంఘం మాజీ అధ్యక్షుడు పన్నీర్ సెల్వం, సంఘ నాయకులు కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్ గెజిటెడ్ అసోసియేషన్ భానుప్రకాష్, ఏపీ ఎన్జిఓ లక్ష్మీనారాయణ, చంద్ర, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఆయన కోవిడ్ టైంలో కానీ ఇంకా మన మెడిసిన్లో ఈరోజు ప్రతి హాస్పిటల్లో చక్కగా ఉంటుంటే మా ధనంజయబోయుడు ఆయన సర్వీస్ చేసిన దానివల్ల ప్రతిదీ నిత్యము అనినిత్యము, ఎందుకంటే ప్రతి శ్లోకం నాది ఒకటే, ప్రతి నిత్యము రెమ్ముడుతో పోరాటము రక్తసాక్షిగా మేము నిత్యము ప్రాణాలతో చెలగట్టమంటాం. నాకు జ్వరం వచ్చినా, తలనొప్పి వచ్చినా, మా ఇంట్లో ఒళ్ళు బాగా లేకుండా ఏదున్నా కూడా బండి అంటే పరితోస్తాం. కాబట్టి ఎప్పుడు రక్తసాక్షులకి హక్కులకి ఎప్పుడు సదా సేవకుడుగా ఉంటా. మా అన్నకు రిటైర్ అయిపోయినా కూడా ఎప్పుడు ఈ తమ్ముని మర్చిపోతున్నా. నువ్వు ఏ టైం ఏది అవసరం వచ్చినా నాకు ఒక చిన్న ఫోన్ చేస్తే ఏ అర్ధరాత్రి నేను ఉంటా పట్టిలాగా వాళ్తానని తల తీసుకున్నా. ఈ థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో కర్ణాటక మంత్రి హెచ్కే పాటిల్, సినీ నటుడు సమీర్ హసన్ తదితరులు వేరువేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. వీరికి ఆలయ మర్యాదల మేరకు అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఫోటో దిగాలండి సార్, పిల్లకాయలంతా వచ్చారు. దిగండి. మనం పోదాం సార్. నాకు అలా గురు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.